here I am going to solve not only the exercises sums of your textbooks, at the same time where people get doubts or mistakes, what you do while solving the problems, basic things, basic concepts, whatever the problems arise in solution of the problem. So those I have selected and have made many videos on that basis. So you just go through the concept of mathematics, okay, where I explain all these basic things. So this is also a basic thing of geometry. So just follow my videos where I explain except your school videos, that is exercises of textbooks and all that one. So many more things you can learn in through my videos. So subscribe and watch my videos. Today I am discussing one more basic concept of geometry. Especially this is for 7th, 8th and 9th standard. This is very useful concept and this is very common, it looks, okay. But in the solution of the problem, sometimes you face the problem of solution. In solving triangle related problem and circle related problems, you will get confused with some concept, basic concepts, okay. To get over that, so what I am doing here, I have selected the concepts and I have made a video named 5 minutes maths Ganga Swami. You follow my videos where you will get all the points get cleared related to the basic of mathematics, not only algebra, with geometry, even the trigonometry and even your arithmetic and all those things, okay. Now moving to this concept today, the concept is about what? I am talking about geometry's linear angles, okay. Linear angles means what? And say, I will explain in Kannada also for this, for English medium students, those who are studying English medium but of Kannada, okay, language, those who are so for them, to help them also, I am explaining in Kannada also. ನೋಡಿ ಈಗ this is what you are given a line, one line ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು line ಇದೆ, okay. This is a ray, you can see. So ಎರಡು angles form ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು ಎರಡು angle value ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, okay. So in that case ಅಂತದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ x value ಕೊಟ್ಟಾರ, sorry x value ಕೊಟ್ಟಾರ, they asked us to find y value, okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ very simple concept ಅದ. What you are going to say here, x plus y is equal to 180 degree ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮಗೆ ಇದು? Because we know that linear pair ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದು, ಇದು ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎರಡು ತೆಗಿರಿ 3 ತೆಗಿರಿ, ಇದರ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 180 degree ಇರ್ತದೆ when this line is a straight line, okay. Just you write here ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಎರಡು ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ x is equal to 75, one angle value. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. 75 plus y is equal to 180 degree. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಈಗ y is equal to 180 minus 75, subtraction, is it? So y is equal to 10 minus 5 is 5, this is 8 minus 8, this is 0 and you get here 1 as it is. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 75 ಅದ, ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ 105 ಅದ. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 180 ಬರಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10, 5 plus 5 10 and this is 8, 180 degree ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಅದ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ x is equal to 75 ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಫೈಂಡ್ x ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 90 ಬರಿತೀವಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾನು ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ್ತಾವೆ, ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಇವಾಗ 100 ತೊಗೊಳೋರು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ
ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಯು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು 105 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಡಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಉರ್ದು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗದ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ನೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. 4x + 2x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಲೈನ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4x + 2x ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 4x + 2x ಅಡಿಷನ್ ಅದು. 4x + 2x ಇಸ್ 6x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿಒ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ದವರಿಗೂ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಲರ್ನರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಒ 4x + 2x ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ 6x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ 2x ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ 4 + 2 6 ಅಗ್ರೀಡ್, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ 2x ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ಉಳಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥವೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಳಿದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನದು, ಇದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ + 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವ? 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ + 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ 6 ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ + ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹಂಗೆ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು, ಇದು ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಚರಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. 4x × 2x ಇಸ್ 6x ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಿ. ಇದು 6x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆದಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 180 - 6 ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂತರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 6x ಅಂದರೆ 6 × x ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು LHS ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು RHS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋ. ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 × x ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? 6x ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ? 6 × 6 6 × 18 ದಟ್ ಇಸ್ 30 ಅಂತ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಇದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಬೇಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ 4x ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಈಗ 4 × 30 ನೋಡಿರಿ, ಕಲೀರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು. 4 × 30 ಇನ್ನೊಂದು 2 × 30 2x ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4 × 30 ಅಂದರೆ 120 ಪ್ಲಸ್ 2 × 30 ಅಂದರೆ 60. ಇವೆರಡು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಅದರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹಾಕೋಣ ನೀವು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ಫಾಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು 8th ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 9th geometry very easily. Especially I want to say here 9th portion is very difficult because lots of lessons are based on geometry. So learn geometry basic things if you are moving to 9th class.
in 10th you will solve the related things very easily. This is I want to say here. So follow this one, and I will solve some more basic concepts. Just keep watching my videos, okay, and clear your doubts.